ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ अगर किसी लीडर की अगवाई चोन लड़नी है तो फिर जितने तो बाद वही मुख्य मंत्री होए। सो इस करके मैनू ये लगता है कि कांग्रेस की हाई कमांड इस बार बहुत सोच समझ के ऐलान करेगी। जिहड़ा बयान सी हरीश रावत होना दा, मैनू हुण भी लगता है कि ये हरीश रावत होना दा परसनल ओपीनियन सी और कांग्रेस की हाई कमांड ही इहदे ते आखिरी फैसला लएगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਪੜ ਛਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ, ਰਾਵਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ? ਤੇ देखो, जिथे तक मेरी समझ है गगन जी, मैनू ये लगता है कि कांग्रेस च इस वक्त किते ना किते इस गल नूं लै के सोच विचार तो हो रही है कि 2022 दीयां जिहड़ियां चोणां ने वो किहनूं अगे रख के लड़नियां ने। ठीक है, हरीश रावत होना दा जिहड़ा बयान आया, मेरी नज़र दे विच हरीश रावत होना दा वो परसनल ओपीनियन सी, क्योंकि कांग्रेस दे विच जदों भी ये ऐलान किया जाता है कि असीं इस लीडर की अगवाई दे विच चोण लड़नी है, तो ये संभावी तौर पर मान लिया जाता है कि अगर किसी लीडर की अगवाई च चोण लड़नी है तो फिर जितने तो बाद वही मुख्य मंत्री होएगा। सो इस करके मैनू ये लगता है कि कांग्रेस की हाई कमांड इस बार बहुत सोच समझ के ऐलान करेगी, क्योंकि ये ऐलान करना कि इस लीडर की अगवाई च असीं 2022 दीयां चोणां लड़नियां ने एक तरीके नाल मुख्य मंत्री का चेहरा ऐलानण दे बराबर होऊगा, अगर वो अगवाई की गल या अगवाई की जिम्मेदारी किसी पंजाब के लीडर नूं सौंपदे ने। सो इस करके मैनू लगता है कि हरीश रावत होना दा जिहड़ा बयान सी, ये उन्हां दा परसनल ओपीनियन सी, पर क्योंकि हरीश रावत भी प्रभारी है पंजाब कांग्रेस दे विच, हरीश रावत की चंगी भूमिका है, देश की कांग्रेस चंगी भूमिका है, उत्तराखंड के साबका मुख्य मंत्री ने। पर जदों 3 मैंबरी कमेटी की बैठक चल रही सी, 3 मैंबरी कमेटी चल रही सी, उदों मैं कांग्रेस के लगभग सारे लीडरां नूं सुनिया, उन्हां दा ये कहना सी कि 2022 च अगवाई कौन करूगा, ये हाई कमांड तय करूगी। और विच ये भी गल्लां आउंदियां सी जदों किसी का नाम लिया जाता सी भी की नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होणगे, की कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा होणगे, उदों गल ये आउंदी सी कमेटी मैंबरां वल्लों कि हाई कमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगवाई दे विच चोण लड़ी जाएगी। इस तरीके के संकेतक जिहड़े बयान ने वो आउंदे सी। इहदा मतलब है कि कांग्रेस की हाई कमांड जदों ये ऐलान करेगी कि असीं इस व्यक्ति की अगवाई च चोण लड़नी है, तो वो संभावी तौर पर मान लिया जाऊगा कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। इस करके मैनू लगता है हजे इस नतीजे ते पहुंचना बड़ा औखा है। जिहड़ा बयान सी हरीश रावत होना दा, मैनू हुण भी लगता है कि ये हरीश रावत होना दा परसनल ओपीनियन सी और कांग्रेस की हाई कमांड ही इहदे ते आखिरी फैसला लएगी। और वो फैसला कांग्रेस की हाई कमांड कदों लएगी उस गल दा सानू हजे इंतजार करना पऊगा। पर ठीक है, सियासत है, जदों सियासत दे विच कोई भी लीडर कोई बयान दिंदा है तो उहदे ते चर्चा होनी लाजमी है और सारे लीडर अपना अपना ओपीनियन रखते हैं। जिवें प्रगट सिंह होनी भी बड़े सूझबूझ वाले लीडर ने और प्रगट सिंह होना दा मतलब उन्हां दी गल दा बड़ी शालीन ढाल है कि
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਲ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ, 20-50 ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਗਨ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਗ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਨੇ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲਗਭਗ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ CPI ਔਰ 4 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲੜੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਫਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੁਲਾਂ, ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਟ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SDM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, JJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾत ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਮੋਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। 18 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि
जो बातें कही गई हैं, और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आए कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते, और उसके लिए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल एक IAS अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई हो और जो बात कही गई है उसका जवाब देने का काम। इसमें पिछली बार जो घटना था उसी तरह का क्षेत्र में घटा था, तो आपने उसमें इंटरेस्ट दिया था कि हम सबसे बात करेंगे, अफसरों की कार्रवाई करेंगे। इस बार आपने क्या बात की? देखिए, जिस तरह का एक्शन वहाँ दूसरी ओर से भी दिखा है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? 81 से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब नई मंडियाँ बन रही है, MSP पे फसल खरीदी जा रही है, किसी की जमीन को कोई भी आज के दिन किसी भी कंपनी ने कब्जा करने का काम नहीं किया, तो आज विषय क्या बचा है? ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, UP ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ CM ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SDM ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ UP ਬਿਹਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੂਹ ਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦ ਸੱਤਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਖਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं, पंजाब से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं हरियाणा से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सुनिए, मैं पंजाब में मिशन पंजाब का एक होका एक आवाज़ दे रहा हूँ कि सभी लोग इकट्ठे होके पंजाब के अंदर रवायती पार्टियां नूं छड्ड के पंजाब दे सारे लोग इकट्ठे होके एक अपना एकजुट होके ते इलेक्शन लड़ो ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ।
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਜੇ ਬਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਂਟੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।